ایک شہر جو ہنستے ہوئے آباد کیا گیا اور اس میں ہنسنے والی قوم جسے ہر نعمت سے نوازا گیا، مگر وہ انسانی تاریخ کی ایک ایسی سرزمین تھی جہاں گناہ چھپ کر نہیں بلکہ اعلانیہ کیے جاتے تھے۔ اس قوم کا جرم اتنا انوکھا تھا کہ اس جیسا کام انسانی یادداشت میں اس سے پہلے کبھی بھی درج نہیں ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ راستہ پسند نہ آیا، اور پھر اللہ پاک نے اپنا فیصلہ نازل کیا، اور پھر پل بھر میں اس پوری قوم کو اس کی بستی سمیت الٹ دیا گیا، جو قیامت تک عبرت کی نشان بن گئی۔ یہ قوم تھی قوم لوط، اور یہ آباد شہر تھا صدوم۔ آج کے اردن اور فلسطین کے درمیان دو مشہور شہر واقع تھے، صدوم اور عمورہ۔ صدوم ایک ایسا شہر تھا جہاں زمین میں چشمے بھی تھے اور باغات بھی، فصلیں اتنی زرخیز تھیں کہ لوگوں کو کبھی خیال بھی نہ آیا کہ یہی زمین ایک دن انکار بھی سن سکتی ہے۔ کھجوروں کے خوشے نرم تھے، پھل بھرپور تھے، اور زمین کا پانی بہت میٹھا تھا، لیکن ان کے دل زمین کی مٹھاس کے برعکس آہستہ آہستہ سخت ہوتے گئے۔ شروع میں ان کے گناہ انفرادی تھے۔ تمہاری مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے۔ پھر سردار مسکرا کر بولا، یہ نیا راستہ ہے، اس میں مزہ ہے۔ لوگوں میں یہی شوق، یہی عادات اور یہی رویہ بن گیا۔ گناہ اب صرف ایک فعل نہیں رہا تھا، بلکہ تہذیب کا رنگ اختیار کر چکا تھا۔ لوگ رات کی تاریکی سے نکل کر کھلی مجلسوں میں اعلانیہ فیصلے کرتے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکام کا مذاق اڑاتے۔ شہر بابل میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی۔ یہ دونوں صرف رشتے سے ہی نہیں بلکہ دین کے سفر سے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہم ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ اس سے مراد شام کا علاقہ تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی رہنمائی میں شام کے قدیم شہروں میں پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شہر میں قیام پذیر ہو گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک دوسری بستی کی طرف بھیج دیا جس کا نام تھا صدوم، جہاں انہیں نبی بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام اس شہر میں داخل ہوئے تو روشنیوں اور رنگوں سے بھری دنیا کے درمیان آپ کے دل سے ایک عجیب سی کپ کپی دوڑ گئی۔ آنکھوں کے سامنے تجارت کے قافلے تھے، اونچے مکانات تھے، بازاروں میں عنبر اور ریشم کی خوشبو تھی، کھیتوں میں لہلہاتی ہوئی ہریالی تھی۔ سب کچھ اللہ پاک کی نعمتوں کی گواہی دے رہا تھا، مگر جیسے جیسے آپ لوگوں کے درمیان چلتے گئے آپ کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مٹنے لگی، کیونکہ آپ جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ ایک نبی کے لیے صرف دکھ کا منظر نہیں تھا بلکہ دل دہلا دینے والی حقیقت تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ فطرت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ مرد عورتوں سے ہٹ کر مردوں کی ہی طرف مائل ہو گئے تھے۔ ایسا گناہ جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ اس برائی کو صرف چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام سر انجام دیتے تھے۔ ان کی مجلسوں میں بے حیائی تھی، گلیوں میں فحاشی تھی، اور راستوں میں مسافروں کے ساتھ بدسلوکی ایک معمول بن چکی تھی۔ جس شہر کو اللہ تعالیٰ نے امن، رزق اور خوبصورتی عطا کی تھی، ذرا سوچو اس سرزمین پر لوگ سڑکوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو تنگ کرتے تھے، ان کا مال لوٹ لیتے، ان کے ساتھ نامناسب خواہشات رکھتے اور ان حرکتوں پر فخر محسوس کرتے تھے۔ نعمتوں کی وادی اب گناہوں کا میدان بن چکی تھی۔ ایک دن حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہارے پاس وہ پیغام لے کر آیا ہوں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ قوم کے نوجوان ہنستے ہوئے بولے، بھلائی تو ہمارے شہر کی گلیوں میں بہتی ہے، ہم نے کبھی کسی نبی سے نہیں مانگی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، قوموں کا عروج ایمان سے ہوتا ہے، دیواروں کی بلندی سے نہیں۔ سردار غصے میں بولا، دیواروں کی بلندی ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، ایمان آخر کیا چیز ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت نرمی سے جواب دیا، جہاں انسانی فطرت کو خود روند دیا جائے،
वहाँ शहरों की उम्रें भी कम हो जाती हैं। कौम ने तंज करते हुए कहा, ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। इन्हें लगता था कि अल्लाह की बात सिर्फ एक गुफ्तगू है, मगर इन्हें क्या मालूम था कि अल्लाह की बात फैसला होती है। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि एक पूरा ज़माना, नस्लों पर मुश्तमिल तवील अरसा गुजर गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन्हीं गलियों, इन्हीं बाज़ारों और इन्हीं लोगों के दरमियान खड़े होकर हर रोज़ एक ही सदा बुलंद करते थे, अल्लाह से डरो, ये अमल फितरत के खिलाफ है, इस रास्ते को छोड़ दो, अल्लाह की रहमत की तरफ वापस आ जाओ। लेकिन जवाब में वही चेहरे, वही तंज, वही तकब्बुर, और वो कहते, ये जिस्म हमारा है, इस पर हमारा अख्तियार है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के लिए ये सब देखना ज़हनी अज़ियत और रूहानी बोझ बन चुका था। आखिरकार आपके दिल में वही बेबसी उतरी जो हर नबी के इम्तिहान का सबसे भारी लम्हा होती है। आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब की तरफ रिजू किया और दुआ के लिए हाथ उठाए, ऐ मेरे रब, इस फसाद फैलाने वाली कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। और यहीं से अल्लाह ताला के फैसले की हवा चल पड़ी। एक रोज़ अल्लाह ताला के फरिश्ते इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें इज़्ज़त दी और मुस्कुराहट के साथ खुशामदीद कहा। आपने फ़ौरन अपनी रवायती मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हुए फरमाया, ज़रा ठहरिए, मैं आपके लिए कुछ हाजिर करता हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने दस्तरख्वान बिछा दिया, मगर आपने देखा कि मेहमान ना तो हाथ बढ़ा रहे हैं और ना ही खाने को छू रहे हैं। आपके चेहरे पर फ़िक्र की लकीरें नमूदार हो गईं। फरिश्ते समझ गए कि खलीलुल्लाह के दिल में सवाल पैदा हो चुका है। तब इन्होंने फरमाया, घबराइए नहीं, हम अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। और साथ ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटे की खुशखबरी भी दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुशी से भर गया और शुक्र की मुस्कुराहट दोबारा लौट आई। खुशखबरी सुनाने के बाद फरिश्तों ने अगला फैसला भी सुनाया। इन्होंने कहा, अब हम एक ऐसी बस्ती की तरफ जा रहे हैं जो हद से ज़्यादा फसाद और बेहयाई में डूब चुकी है। वहाँ अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और हमें उनकी कौम को तबाह करने के लिए भेजा गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो रहमत और शफ़क़त का समंदर थे, इन्होंने फरिश्तों से सिफारिश की कि शायद हिदायत का कोई रास्ता अभी भी बाकी हो, लेकिन अल्लाह ताला का फ़ैसला आसमान से लिखा जा चुका था। हिदायत की मोहलत ख़त्म हो चुकी थी और फरिश्ते वहाँ से रवाना हो गए। वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर इंसानी शक्ल में मेहमान बनकर पहुँचे। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह ताला की दी हुई फितरत को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। जैसे ही शहर में ये खबर फैली कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर खूबसूरत मेहमान आए हैं, लोग शोर मचाते हुए एक दूसरे को बुलाने लगे, लूत के घर मेहमान आए हैं, जल्दी मेरे साथ चलो। लोग दौड़ते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंच गए। घर के दरवाजे पर शोर बरपा हो गया। जवान चीख कर कहने लगे, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मेहमानों का इस्तकबाल हम खुद करेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें निहायत वाज़ेह अल्फाज में रोका, नसीहत की और अल्लाह ताला का खौफ दिलाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ से चले जाओ और मेरे मेहमानों को तकलीफ़ मत दो। कौम ने चीख कर जवाब दिया, हमें तुम्हारी नसीहत में कोई दिलचस्पी नहीं, इन मेहमानों को जल्दी से बाहर भेजो। उसी लम्हे फरिश्तों ने अपनी असल हकीकत ज़ाहिर कर दी। इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया, घबराइए मत, हम अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं और ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी बीवी के सिवा अपने घर वालों को लेकर रात की तारीकी से यहाँ निकल जाएं और पीछे मुड़कर हरगिज़ ना देखिएगा, क्योंकि सुबह होते ही हम इस कौम को तबाह कर देंगे। यानी जिस सरजमीन से अल्लाह ताला के नेक बंदे निकल गए, वहीं से अजाब की पहली सदा बुलंद हुई। और फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने पूरे शहर को उलट दिया। हर रास्ता, हर गली, हर मकान उलट गया। शहरों के नाम मिट गए, रास्ते मिट गए और लोग भी मिट गए, मगर वाक़या नहीं मिटा, क्योंकि अल्लाह ने उसे इबरत बनाना था। अगर आपको ये वाक़या समझ आया है तो कमेंट्स में लिखें कि आपको कौम लूत से क्या सबक मिला। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मुसलमानों पर अल्लाह पाक अपना फजल व करम करे और इस तरह के गुनाह जो आज इस दुनिया में आम हो चुके हैं, इस तरह के हर गुनाह से बचाए। और ये ऐसा गुनाह है
جو قوم لوط سے چلا تھا، اور آج اس ماڈرن دنیا میں بھی یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ پہلے یہ امریکن یورپین کنٹریز میں عام تھا، لیکن اب جو ہے وہ ایشین کنٹریز میں بھی یہ گناہ عام ہو گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔